حضرة الله الشيخ عز الدين بن عبد السلام ثم إلى حضرة الله شيخ زين الدين المالباري ثم إلى حضرة الله الإمام ابن حجر العسقلاني ثم إلى حضرة الشيخ عبد الوهاب الشعراني ثم إلى حضرة الإمام ابن حجر الحيتمي ثم إلى حضرة لجميع علماء الحرمين والشرفين ثم إلى حضرة لجميع أولياء الله المشرق الأرض إلى مغربها بحرها خصوصا لجميع الولي سامو أجمعين ثم إلى حضرة يا الله بسيد سليمان موجبهم سنة عابدين سنة جنتانا ثم إلى حضرة شريف عامين فجولكم ثم إلى حضرة يا الله شيخنا محمد خليل بن عبد اللطيف البنكالاني وأصوله وفروعه وذريته وأحلبته رحمة الله عليهم أجمعين ثم إلى حضرة يا الله لجميع مؤسس جميع نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة الشيخ حجي هاشم أسعاري وكي وهاب حسب الله كي بشر شمسوري وكي أسعد بشمس العارفين وكي معروف بدون الله كي رمضي تاميم عبد الكريم البويا مدسولي بلوسو ثم إلى حضرة يا الله كي عبد المجيب من عباس وكي عباس من حسين وكي حسين من خردين وكي يعقوب من حمدني من عبد الرحيم من حمدني ولجميع المشايخ بانجم البدران ثم إلى حضرة كي خالد النبوي شدوغيري ثم إلى حضرة يا الله كي عبد الحميد بن عبد الله بن عمر بشوران ثم إلى حضرة كي حسن سباقين بن بربولينغو ثم إلى حضرة يا الله كي عبد البشر بن يوانgi ثم إلى حضرة كي عباس بن تجربان ثم إلى حضرة يا الله كي عبد الحروة Congol وكي شعيب Sarang Lembang كي إمام Sarang Lembang ثم إلى حضرة كي شوبير دهلان وكي ميمون شوبير بحيم ثم إلى حضرة يا الله كي معشم لاسم ثم إلى حضرة يا الله كي عبد الله فقيه Langitan ثم إلى حضرة كي عبد المجيد بن عبد الحميد بن إسبات Batu ثم إلى حضرة كي Hayun Jangkring ثم إلى حضرة كي عبد الله مسعود Bagur Wajah ثم إلى حضرة يا الله كي Usman Al-Ishaqi ثم إلى حضرة كي أحمد Taubib Bang Surabaya ثم إلى حضرة يا الله سيد سليمان ثم إلى حضرة سيد أمين قطبي سيد محمد بن علوي المالكي ثم إلى حضرة يا الله شيخ حسن اليمني شيخ إسماعيل اليمني شيخ حسن مسد شيخ عبد العظيم المكي ثم إلى حضرة يا الله الحبيب حسين بن عمر قرات الشبهة ثم إلى حضرة الحبيب مدير مشاركة جاكرتا ثم إلى حضرة الحبيب بكر محمد حسن كبرسك ثم إلى حضرة الحبيب شريف مشاركة ثم إلى حضرة يا الله لجميع مؤسس هذا المسجد خصوصا إلى حضرتك عبد الله الشخال ثم إلى حضرتي الله كي جيلاني ثم إلى حضرتي الله كي شمس الهدى معصوم رحمة الله عليه ثم إلى حضرتك فخر الله أشهر وأصولهم وفروعهم ومن تسب إليهم أجمعين ثم إلى حضرتي لجميع أبائنا وأمهاتنا وجدتنا أجدتنا مشايخنا وأستاذنا ولجميع المعلمين ومجزينا يا الله وغفر الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله نويت تعلم وتعليم لرضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه سنته وهداه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Yas'alunaka, bakal takon sapa para sahabat ka ing jenengan ya Muhammadu Kanjeng Nabi Muhammad. Takon, bertanya, madza ing apa yungfikuna kang nginfakaken sapa sahabat, nginfakaken sapa sahabat ai allati tegese perkara yungfikunahu kang padha nginfakaken, yungfikunahu kang padha nginfakaken sapa sahabat hu ing alladzi wasailu lan utawi wong kang takon iku Amru binul Jumah Jamuhi, iku sahabat Amr ibnul Jumah. Siapa sahabat Amr bin Jumah niki? Karena ono sapa Amr bin Jumah Jamuh iku syaikhon wong tuwa, iku syaikhon wong tuwa, orang lesepo, tiang sing sampun sepuh, zamalin wong kang duweni bondo, orang yang sudah tua tapi kaya raya. Fasa'ala moko matur, fasa'ala moko mereksane ndak medurena sapa sahabat Amr bin Jumah Jamuh matur bertanya an-nabiyya ing Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma saking barang yang fikuh kang infakaken sapa sahabat Amr bin Jamuh wa alaman lan ing atase wong yung fiku kang nginfakaken sapa sahabat Amr bin Jamuh. Kul ngucapo jenengan Muhammad lahum maring sahabat, ngucapo konto jawab ma utawi perkara ang faktum kang infakaken sapa sira kabeh nyatane min khairin saking kebagusan, ma utawi perkara an faktum kang infakaken sapa sira kabeh nyatane min khairin saking kebagusan, bayanun jadi penjelasan atau keterangan lima maring barang samala kang memuat apa ma lil qalili maring setitik wal kasiri lan akeh wa fihi lan iku tetep ing dalem ma bayanun munfiki utawi jelasaken wong kang infak alladzi rupane munfik huwa utawi alladzi iku ahadus sikoi suhalih iku salah sijine bagian lurune wong kang jaluk. Wa ajabalan jawab sinten Allah, wa ajabalan jawab sinten Allah anil musyrafi saking wong kang den tasarrufaken alladzi rupani musyraf wa utawi alladzi iku asyikku bagian, iku al-syikku bagian al-akharu kang liya biqaulihi kalawan dawuhne Allah Subhanahu wa taala falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wabil walidaini moko iku kaduwe wong tua loro wal aqrabina lan pira-pira kerabat, keluarga kerabat
Belah cak maturana. Wal yatama lan pira-pira anak yatim, wal masakini lan pira-pira wong miskin, wa ibnis sabili lan pira-pira musafir. Ai tekesihum utawi ya lil walidaini wal aqrabin ila akhirih iku aula luwi utama bihi kelawan infak. Iku aula luwi utama bihi kelawan infak, wong tuwa loro kerabat. Wa malan utawi perkara taf'alu kang padha nglakoni sapa sira kabeh min khairin saking kebagusan. Wa malan utawi perkara taf'alu kang padha nglakoni sapa sira min khairin saking kebagusan, infakin tegesi nggih melakukan infak, au ghairihi utawa sakliyane infak dengan cara yang bagus, nyombong tapi congocoh bade saya ngadine kebunya menyumbang nginfak sedekah tapi dengan mencibir, cak maturun congocoh. Allah fa innallaha maqastuhuni fa innallaha maka iku setuhune Gusti Allah bihi kelawan ma iku alimun zat kang weruhi pamujazi pamujazin maka zat kang balesi alaihi ing atase ma. Wallahu a'lam bissawab. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pertama kita manjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini atas iradah maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini bukan kita GR, dan memang seharusnya kita merasa kita yang terpilih, karena tidak ada kekuatan bahkan melangkahkan hati, pikiran, fisik kita hadir ke majlis yang kita yakini penuh dengan berkah ini tanpa ada rahmat daripada Allah. Kita yakin dengan rahmatnya Allah kita dipilih oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini kita bisa ikut bersama-sama menghadiri majlis pengajian tafsir Jalalain dalam keadaan sehat wal afiat. Nggih, amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, barusan kita sama-sama menyimak pemausan kitab tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 215, yang mana Allah Subhanahu wa taala tahu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yas'alunaka madza yunfikuna kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Hadirin hadirat rahimakumullahu jami'an. Pada ayat-ayat yang sebelumnya kita hadir, kita ikuti pengajian di majlis yang penuh berkah ini. Sebelumnya Allah memerintahkan kita setidaknya digambarkan beribadah secara fisik. Di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya bagaimana Allah memerintahkan kita berpuasa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ibadah haji ke Baitullah, untuk berjihad fi sabilillah. Namun pada ayat ini kita kaji Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita tentang ibadah, bagaimana menginfakkan apa dan kepada siapa.
ibadah dengan harta benda kita. Sebelumnya ayat ini berawal dari pertanyaan sahabat beliau yang bernama sahabat Amr bin Jamuh. Beliau adalah seorang syekhon, seorang yang tua namun kaya raya, mempunyai harta yang banyak. Masya Allah. Nggih. Coba sampai sini kita renungkan. Ada bahasa sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diibaratkan seperti apa? Kan nujum, seperti bintang-bintang. Ini sudah tua kaya raya masih mau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal harta bendanya. Maaf, bukan menyinggung. Ayo kita introspeksi pada diri kita semua. Kira-kira kalau kita semakin bertambah harta benda kita, kira-kira silent apa sibuk berdiskusi, sibuk cari solusi, sibuk agar ini tidak jadi beban kelak di akhirat? Apakah begitu? Johnny Arab tuh, alhamdulillah oleh hasil karena 200 juta dulu Arab aja sampai tahu ada takmir masjid bahaya. Deki ada proposal. Tinggi. Tentore. Aku kekulang interpeksi. Ini ke sahabat sudah tua sudah. Kalau masih muda kan masih mikirkan, oh saya mau liburan ke sana, mau liburan. Ini sudah tua. Apa yang mau dimati hartanya? Tidak sungkan-sungkan matur teng Nabi, sowan teng Nabi. Kanjeng Rasul, apa yang harus diinfakkan dan kepada siapa dan dengan cara apa? Mereka rumahnya semakin besar, mobilnya semakin banyak, harta bendanya semakin banyak, sudah haji, sudah umrah, anaknya sudah sekolah, kuliah semua. Ada nengeneng san beda acara keagamaan, ada jenengeneng san beda nih kepada remen nikah. Allah materi paling selamat kapigi. Maka turunlah ayat ini. Allah. Qul ma anfaqtum min khairin. Sahabat Amr bin Jamuh yang bertanya, apa yang harus kami infakkan ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 215 ini, ma anfaqtum min khairin. Di pertemuan yang sudah lama, mungkin kita masih ingat, kita mengeluarkan sesuatu, meninfakkan atau bersedekah, itu masih banyak tahapannya. Pertama kita harus betul-betul khair, maksudnya baik, bagus. Ini bukan hartanya saja, melainkan proses pendapatannya. Bu, niku loman, niku sering nyumbang niki, sering infak niku, tapi naudzubillah, maaf, hasil korupsi. Hasil nipu orang, hasil ngerampok dan seterusnya. Baten harus khair betul. Estu angsal alaqoh, adegeng dan seterusnya. Jadi nggak cukup uangnya sudah halal, sudah dapat kerja sendiri betul. Ingin seumpama sedekah makanan, beli dengan cara halal, tapi naudzubillah, maaf, cara prosesnya ini makanan tidak halal. Seperti mau menyumbangkan ayam katakan, tapi proses untuk memasaknya tidak dengan syar'i, tidak disembelih dengan syariat.
maka infaknya atau sedekahnya tetap bermasalah. Paham Ki? Sampai sini bisa dipahaman Ki? Ma anfaqtum min khair, sudah sesuatu itu bagus, baik, cara mendapatkannya juga baik dengan cara yang baik. Jangan sampai naudzubillah menyumbang, berinfak, sedekah tapi dengan angkuh, dengan kesombongan, dengan tak turun congocok, bang je mun tak iberi engkot akhir sangakan, jo yang megaya, masyaallah. Naudzubillah, jangan sampai demikian. Jadi betul-betul min khair. Nah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala di sini menjelaskan juga pertanyaan dari sahabat Amr bin Jamuh tadi, apa yang harus diinfakkan dan kepada siapa. Di sini Allah melanjutkan firman-Nya, falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Yang pertama adalah lil walidain, kepada kedua orang tua. Nggih, kepada kedua orang tua. Ini tertib ini Pak. Maaf, naudzubillah, suka membantu gedung, membantu ini, sosialnya tinggi, naudzubillah, orang tuanya di kampung masih kesulitan untuk membiayai hidupnya. Ada yang begitu? Masih ada, banyak mungkin. Sudah sukses di perantauan, di ibu kota ataupun di luar negeri, tapi lupa kepada kedua orang tuanya yang di kampung, susah untuk mencukupi kehidupan sehari-harinya. Orang tua dulu kan ahli bisca-bisan dok kiai, bisca-bisan ke para wali aulia illah, tapi orang yang sepon setahun dua kali, itu pun mod. Jangan teruskan nih ke keleroh. Anu yai wong tebet yang sepuku lo teng kampung, nggih sowani saldone, sowani. Sampean sowan kepada kiai, sowan kepada orang-orang soleh butuh biaya ratusan ribu bahkan jutaan mungkin. Tapi ke orang tua sendiri setahun 1-2 kali, alasannya hanya karena jauh, di pelosok desa sana, di pulau seberang sana. Sekarang zaman sudah canggih, ada rekening, nggih, sowankan itu. Lantas bangga, saya ini ahli sowan tentang orang-orang soleh, hampir setiap minggu, hampir setiap bulan. Naudzubillah wal iyadzubillah, orang tuanya kesulitan hidup di kampungnya, sampai entar ke Sabenas panas, entar ngaret. Nah, lalu nomor 2 setelah orang tua ada wal aqrabin, para kerabat, sanak yang masih ada hubungan darah dengan kita. Di kitab tafsir yang lainnya dikatakan itu baik anak, baik saudara, mbah, paman dan semuanya. Ini juga miris, maaf nih. Terkadang ada juragan-juragan yang umroh hampir setahun 3 kali, haji setiap kali. Setiap tahunnya menunaikan ibadah haji itu biayanya ratusan juta bahkan miliaran. Tapi naudzubillah wal a'udzubillah, saudara di kampungnya, sepupu ponaan atau siapapun masih kerabatnya, masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah enggak kurang-kurang meminis kehidupan. Ayo coba introspeksi kita, nggih, gelanon. Mungkin kerabat kita sampai ke mbah atau ke boyot kita. Kalau ke boyot sampai ke kita kan 2 pupu, nggih? 2 pupu. Kita yakin dari sampean semua ini ada yang agnia, ada yang dilebihkan oleh Allah hartanya.
Mungkin paman sepopok, mungkin dua pupu kita, mungkin sepupu kita, betul? Agniya yang lebih, Allah kasih lebih memang hartanya. Coba kalau mengamalkan tebun Gusti Allah nikah, insya Allah tak ada sedikit repot. Insya Allah kreditan rakyat, bank-bank nutup kapi, janganlah boleh pada soki. Iya, saya punya sepupu itu kaya raya, tapi sulit disamperin, sulit. Nah ini kalau sadar semua, dahulukan pertama orang tua, setelah itu kerabat, untuk menginfakkan, menyalurkan sebagian dari harta kita, maka tidak ada itu pinjol-pinjol apa itu. Kan engki kan, coba nalar saja. Masa bodoh satu kak, karena satu setung pujuk pakai buah mesken kapi. Insya Allah tak ada. Dengan keadilan kebijaksanaan Allah. Engki, coba nalar aja. Mungkin beda mbak biasa, tapi kedua putra soki sukses berdagang, tapi satunya tidak, sehingga nak poton biasa kapi fukorok masakin. Loh, yang dari sini nih sukses satu gong, andi ini, andi itu, andi ini. Masih kerabat ini, sepupu dua pupu masih kerabat. Nah, lalu selanjutnya adalah wal yatama. Allah mengajarkan kita untuk menginfakkan sebagian harta kita, pertama ke kedua orang tua, ke kerabat keluarga kita, lalu selanjutnya ke anak yatim. Para mufassir menafsirkan yatama, yang aula fal aula adalah yang yatim piatu, Pak. Yang sudah tidak punya kedua orang tua, ini lebih didahulukan. Lalu selanjutnya yang tidak punya ayah, atau kalau masih punya, katakan ada anak yatim, ini satunya nggak punya ayah, ini satunya punya ayah, tapi ibunya nggak ada. Itu kata ulama, ibarat harus memilih, mendahulukan yang mana, itu kita dahulukan yang tidak punya ayah. Tapi faktanya kadang berbeda. Benar punya ayah, tapi ayahnya nikah lagi, punya ibu tiri lebih kejam dari ibu kota, ibaratnya kan begitu. Benar ini tidak punya ayah, tapi satunya punya ibu tiri, kok lebih kejam. Walhasil ndak maulah berinfak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Lalu setelah yatama, Allah mengajarkan kita meninfakkan harta kita kepada para masyakin. Siapa masakin ini? Masakin ini oleh ulama ada yang mengatakan di kitab-kitab fikih adalah orang yang mempunyai pekerjaan alakoh, mon alakoh, andi lakoh, tapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidup kesehariannya. Ingat ya, kebutuhan hidup bukan gaya hidup. Loh, kalau saya kiai, kebutuhan saya sehari ini bisa 200.000, apa aja kok sampai segitu? Loh iya, fashionnya, perawatannya, skincare-nya dan seterusnya. Ini bukan kebutuhan nih kah? Nggih, mak-mak nih kegelenon. Nah, kebutuhan saya bisa ke ibadah. Makan, minum, tempat tinggal, mungkin transportasi, pakaian. Katakan kebutuhan sampean dengan istri, maaf barangkali kita gambarkan di Surabaya memang tidak sama dengan di kampung atau di Madura. Katakan sehari 50.000 cukup, gembong seketebu. Nah, kurang. Kimun bi angkringan nak orang. Nah, kimun bi kafe nabi
Wah, iya kok ya menorotin ini ada lebih nih orang melolok. Tentu orang makan sehari berapa lah 2-3 kali. Suami istri ya anggaplah 50.000. Terus kerjanya dapat cuman 40.000. Ini termasuk masakin, masuk kata fikih. Paham gitu? Berbeda dengan fukoro. Fukoro memang tidak punya kerja. Sudah wis. Fukoro, fakir. Memang dia gak kerja, gak punya. Modal gak punya. Dasar tadi, toko nawa boleh. Tenaga barangkali gak punya. Modal dan seterusnya itu fukoro. Masakin saja sudah begitu, apalagi fukoro. Kalau sampean bertanya lebih dahulu mana masakin dengan fukoro, masakinnya aja sudah begitu, apalagi gak fukoronya. Allah. Nah, lalu selanjutnya wabnis sabil. Wabnis sabil ini para mufassir menafsirkan bagaimana? Ya musafir. Siapa musafir ini? Yaitu seorang yang melakukan perjalanan minimal dengan niat mubah. Perjalanan ini kategori mubah itu saja termasuk ibnus sabil. Apalagi yang wajib. Nah, apa yang wajib? Enggak, ini ibadah haji, perjalanan. Bahkan di kitab-kitab yang lainnya itu bayar hutang itu termasuk perjalanan yang wajib. Dek kadim maka tuan nyaur otang kok ntar kejebak engkau lah janji ya sebulan. Aduh, wari nang Quran masuk deh orang sepeloyin fakir nekak motorok yang kebayar rokok 20.000. Aduh, tos sekelam kau. Insyaallah. Lagi wajar otang nih kan nekanin kewajiban, nekanin janji. Paling bulan neki lek engkau sahur dopa kebekton nyaur otang. Alhamdulillah di rezeki sahur. Perjalanan ini wajib ini. Perjalanan sesona, silaturahim ke orang tua, silaturahim ke sanak keluarga, ke orang-orang soleh. Nah, terus perjalanan yang tidak diridhoi Allah atau yang dimakruh atau diharamkan ya banyak. Perjalanan yang tujuannya untuk maksiat, naudzubillah, merencanakan sesuatu, ayo kita nanti berangkat jam 1 malam, besoknya kita akan menipu si A, si B, akan kita bikin fitnah sehingga dia bertengkar dan seterusnya, naudzubillah. Ya sangoin nih ke orang-orang nikah. Ngapain ini? Besok mau demo, mau bakar itu kantor ini. Oh, ini saya nyumbang. Oh, harus diinfakkan ini. Ini harus disedekahi, ini perjalanan. Ini perjalanan kemungkaran. Kenapa kok dibantu? Paham Gi? Alhamdulillah. Jadi minimal mubah. Itu termasuk musafir itu ibnu sabil. Naam, hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an. Infak ini adalah mengeluarkan harta benda dari kita. Ini nama perilakunya. Adapun setelah dikeluarkan bisa jadi sedekah, bisa jadi kayak yang wajib ya zakat dan seterusnya. Terkadang saya ingat pada suatu cerita bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat dulu itu banyak yang fakir miskin, betul? Beliau itu matur sowan ke Kanjeng Nabi bukan mengadukan kemiskinan atau kefakirannya. Pun semakin kan banyak begitu ya Pak ya, maaf ya. Aduh kakek boleh teh engki seporen kiai aduh katina pakai kelakon nok tikar lancar nih. Oh, sering dah kiai bisa-bisan. Mangko kiai napa bingung kon. Nih kepada sahabat boten sowan datang Nabi mengadukan bukan kefikirannya, bukan kemiskinannya, namun minta solusi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minta solusi, jalan keluar, jawaban. Bukan solusi untuk memperkaya dirinya, bukan minta solusi untuk memperbanyak harta bendanya.
mengentas dirinya dari kefakiran dan kemiskinan, boten. Minta solusi bagaimana kami Kanjeng Nabi dari sahabat jenengan ini yang serba kekurangan tidak kalah amalnya, pahalanya dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang kaya raya itu. Kanjeng Nabi, kami sholat, mereka juga sholat. Kanjeng Nabi, kami puasa, mereka juga puasa. Ibarat skor 1-1, 2-2, sama. Tatkala mereka bersedekah, berinfak, kami tidak bisa. Apa yang mau saya infakkan? Bagaimana ini solusinya Kanjeng Nabi? Bukan ini sahabat minta, ayo kula pesoki, deki kula mana soki, kula, wah, Masjid Al-Falah, tak tanggung semua, sumpah. Prekete. Sana soki elang buruk. Bukan minta solusi untuk begitu, bagaimana? Sedangkan mereka tuh bersedekah. Saya sedangkan nggak mampu. Bagaimana jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanjeng Nabi Daud, bukankah makanya Kanjeng Nabi mengajarkan kita sedekah, infak itu tidak hanya dengan harta benda. Kanjeng Nabi Daud, wa kulli tasbih sadaqatun. Setiap kita membaca tasbih itu akan menjadi sedekah. Dan setiap kita membaca tahmid, alhamdulillah, itu juga akan menjadi sedekah. Dan setiap kita membaca takbir Allahu Akbar, itu juga akan menjadi sedekah. Dan setiap kita membaca tahlil la ilaha illallah, itu juga akan menjadi sedekah. Wa kulli, dan setiap kita mengajarkan kebaikan, mencegah keburukan, itu juga akan menjadi sedekah. Bahkan diceritakan oleh Nabi, digambarkan orang akan menaiki tunggangannya, dia tidak sanggup, mungkin karena tua atau tunggangannya besar, terus Anda bantu, maka itu akan menjadi sedekah. Sudah naik ke sepeda motor atau tunggangannya, barangnya sulit untuk diangkat, diambil, Anda bantu, itu juga akan menjadi sedekah. Dan yang masyhur kita ketahui bagaimana tabassum, tersenyum, itu juga bagian dari sedekah. Jadi kita dari tadi mengkaji bagaimana infak, bagaimana sedekah. Jangan lantas maaf para hadirin hadirat, duh apa sih sedekah kok ngakan bicik repot tuh. Benar saya punya orang tua, kiai matur orang tua dulu, kerabat dulu, apa? Saya mau dimakan nih sulit kiai. Iya. Ayo, sedekah tidak hanya dengan harta benda. Dengan zikir yang kita ucapkan, dengan perilaku yang kita kerjakan, itu semua bisa jadi sedekah. Makanya banyak ulama-ulama itu menganjurkan, maaf ini mungkin ada yang manten baru atau bumil, ibu hamil. Nggih. Memperbanyak ulama menganjurkan yang istrinya lagi hamil, memperbanyak dengan sedekah, bukan dengan hanya harta. Hadir ke majelis pengajian, hadir ke majelis sholawat, majelis zikir, istighosa dan semuanya. Berperilaku baik, ucapan baik, niatkan ini sedekah untuk cabang bayiku yang masih di dalam kandungan istriku. Begitu. Kalau ukurannya semua harta, ukurannya semua duniawi, ini tidak fair permainan. Allah Subhanahu wa taala tidak fair dong, tidak bijak dong. Menak sing soki-soki, isok lunga kaji sak karepe, isok umroh sak karepe, isok nyumbang sak enake dhewe. Terus yo apa sing kados kula niku Kanjeng Nabi? Kadang damel maem mawon susah. Gini ki, wa kulli tasbih sedekah. Mulane teng mriki Masjid Al-Falah Gembong setiap bulan ada rangkaian pembacaan istighosah. Niatkan itu bismillah, jadi sedekah sampean itu. Nah, ini kalau hitung-hitungan amal, masya Allah, dahsyatnya sedekah.
Makanya dikisahkan banyak para kiai ulama tatkala santri sudah boyong jadi alumni diingatkan oleh kiainya, ingat jangan lepas, jangan putus dari pondoknya ya. Senantiasa terus bersambung. Bila kau tidak mempunyai harta benda untuk diinfakkan atau disedekahkan ke pesantren, maka dengan tenagamu, dengan fisik, tenaga. Di pesantren ada roan bersih-bersih, ada acara, ikut sudah. Bila kau tidak mampu, kami sudah tua, Kiai, kami sudah sakit-sakitan, tidak mampu untuk bergerak, maka sumbanglah dengan ilmu atau pemikiran, karena itu tetap termasuk sedekah daripada dirimu. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Jadi dahsyatnya bersedekah atau berinfak ini, masya Allah. Nggih, saya sedikit tambahkan sini, maaf sudah isya nggih, enggak apa-apa nggih. Untuk menambah ibrah, menambah keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal bab sedekah. Diceritakan suatu ketika ada seorang wanita bekerja di Saudi Arabia, di Riyadh tepatnya, TKW kalau bahasa di sini nggih. Tenaga kerja wanita. Dia bekerja di satu tempat rumah tangga, juragannya ini seorang nenek-nenek yang tua, dia divonis oleh dokter punya penyakit kanker darah. Nggih. Penyakit apa? Kanker darah. Sudah divonis ini sudah. Gak bisa ini, gak lama sampai sudah darahnya kena kanker semua sudah. Masya Allah, biidznillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ini punya pembantu dari Indonesia baru kembali. Lazimnya orang itu kalau masuk ke kamar mandi mungkin 1 hari 1 malam bisa 5 atau 3 kali, betul nggih? Ini hampir setiap jam masuk kamar mandi. Seorang wanita pembantu TKW ini hampir setiap jam masuk kamar mandi, dan setiap masuk di kamar mandi tidak sebentar. Mungkin masuk 5 sampai 10 menit standarnya, gitu. Ini sampai 1/4 menit, setengah jam di kamar mandi. Penasaran ini juragan nenek-nenek yang sudah divonis oleh dokter kena kanker darah, dia tanya, sampean kamu ini kenapa setiap berapa saat masuk ke kamar mandi dan di kamar mandi tidak pernah sebentar? Ini nenek juragannya tidak menegur, tidak memarahi, cuman bertanya, ada apa kamu ini, ada apa? Ditanyakan oleh juragannya. Lalu seorang wanita TKW ini menangis, bercerita kepada juragannya, maafkan kami, sebetulnya saya ini manten baru, sudah menikah, dan alhamdulillah dianugerahi oleh Allah seorang anak bayi. Umur 2 bulan ada panggilan kerja ke Saudi Arabia, saya tinggalkan anak saya karena kebutuhan ekonomi keluarga saya. Anaknya masih umur 2 bulan, masih butuh bimbingan, asinya orang tuanya ditinggal karena ada panggilan dari PT atau perusahaan yang melayani TKW tersebut. Pergi, ditinggalkan ke Saudi. Makanya maaf ibu, saya kangen dengan anak cabang bayi saya yang umur 2 bulan, dan kenapa di kamar mandi saya kok lama? Karena saya harus mengeluarkan ASI yang ada di payudara saya sampai basah. Masya Allah. Bagaimana responnya seorang juragan nenek ini? Bismillah, habis ini kamu pulang. Kamu dikontrak di sini 2 tahun, saya bayar selama penuh 2 tahun. Saya teleponkan travel, telepon ke travel, ini carikan tiket ke Indonesia. Ini pembantu saya harus pulang hari ini juga. Karena itu pagi terjadinya. Dibayar itu gajinya selama 2 tahun sesuai dengan kontraknya, pulang.
Gak kelamaan besok lusa seorang nenek ini harus check up secara rutin tentang penyakitnya, dicek oleh dokter, dilihat sampai 2 kali, dicek lagi sampai 3 kali, dicek lagi sampai ke 4 kali dan sekian, ternyata dilihat 100% sembuh secara medis. Sampai dokternya heran. Bu, kamu ini minum obat apa? Kamu ini minum obat apa kok sampai penyakit ini hilang 100%? Biasanya hanya berkurang 20-30% untuk memperlambat saja kanker darahnya ini. Ini Anda tak cek pakai alat yang canggih, gak ada penyakitnya. Hilang total 100% sembuh dari penyakit kanker darah. Masya Allah. Lantas apa jawaban seorang ibu ini? Pak dokter, kami hanya mengamalkan atau kami hanya melaksanakan atau kami hanya memakai anjuran yang dikatakan, yang dianjurkan obat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget dokter ini. Obat apa? Kanjeng Nabi dawu mardakum bisadaqah. Obatilah penyakit-penyakit dari kalian semua dengan sedekah. Alhamdulillah Allah kasih sembuh. Ini memang tidak mudah. Ya kudu latih. Ya mentak latih ya repot pakai hafal melolo makin. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an. Yang demikian ini kata ulama, kita sering diajarkan bagaimana niat sedekah dengan yang baik, yaitu di tafsirnya ini sudah jelas, famujazin alaih, hanya cukupkan Allah semeles. Sudah, hanya cukup Allah yang kita harapkan balasannya. Sudah, tidak cari yang viral-viral sekarang. Insya Allah ke depan ini akan banyak nggih, sembako-sembako model-model yang banyak merek-mereknya Pak nggih. Nah, terserah. Walhasil kita coba berproses melatih diri kita, meninfakkan sebagian dari harta benda kita, famujazin, hanya mengharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullahu jami'an, natijah dari pengajian pada kesempatan yang kali ini adalah setidaknya kita senantiasa senang berbagi. Berbagi kebahagiaan itu indah. Makanya kalau bukan mulai dari diri kita sendiri, maka sulit untuk kita menciptakan kondisi yang betul-betul diharapkan, dilampahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, semoga dengan berkahnya majlis pengajian ini estu-estu Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dan ketakwaan kita. Estu-estu semua yang menjadi hajat kita dimudahkan oleh Allah dan dijadikan oleh Allah kita insanun kamil, manusia yang senantiasa senang kepada ilmu, senang mengamalkan ilmu, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga langkah pikiran ucapan kita estu-estu mencerminkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa yanfa'na bima 'allamtana ya Allah, wa zidna ilman nafi'an ya Allah, warzuqna halalan thayyiban wasi'an wa 'amalan maqbula. Rabbana ighfir lana dhunubana wa lidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizzid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alafu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum.